je to svetlina ta zlatevnina sveti i sveto stala preko nego, no sveto neko poznano sveto neko pozna kojke do povika ime to Isusovo nema da vidi smrt do veka. Mir vam, tatko moji, potrebna mi je tvoja ta sila. Preko Isusa Hrista, tvoj jedinoroden sin, koga go isprati na zemljata, da ne nauči da ih ljubime site, da ne nauči da im prosti me na site, da ne nauči da je prihvatime Božjata volja, da ne nauči kako se zastanuva pred tebe, tatko pogrešiv pred tebi i pred nebo, to se pokajuvam za sekoj gref, sokoj bef izlezen od zakonotna ljubovta, se pokajuvam za grevovite na mojite predci, se molam za site gladni, bolni, osameni, za makedonski od narod, kogo si go zapisal vo Sveto pismo, za našite sosedi, za site luge nova dolina, vova dolina nasenka smrtna, kako što je narečena zemljata. Vodi me i deneska ti zborove izmene, neka bide tvoja ta volja, kako na neboto, taka i na zemljata, taka i vo moje to srce, taka i vo tvoje to srce. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, ušte poveke te ljubam. Upotrebi me i deneska za tvoja slava, ti vrši i delata, ti zborove izmene. Deneska ke zboruvame treta knjiga carstva od Starijeg Zavet 19 ta glava. Zašto dopira nekoj sostovi što ni se slučuva denes. Dopira nekoj sostovi koji otvorat nova svesnost. Zašto sme nije ovdje na zemljata? Što treba da pravime? Zašto imame tatko na nebesata, a nije sme na zemljata? Zašto nemame dovoljno ljubov da ih ljubime site? Zašto je toliko teško da se ljubi? 19. ta glava. Upotrebi me i deneska za tvoja slava i neka sekoj zbor gi dopre site onije koji imaат potreba od tvoja ta ljubav, koji gi otvrtujte srca. Isprati angeli pomagači na ovaj vek da ni pomagati, da ni služat za tvoja slava i da ne predupreduvat koga izleguvame od zakonotna ljubavta. Te sakame, Gospode Isuse Hriste, i Ahav i raskažana je za vela sve što napravi Ilija, kako to ljubi so meč site proroci. Se slučilo Božje čudo, je za vela prethodno ljubila site proroci osven Ilija. I to je pod nalog na Bog. Stava dva žrtvenika i velat koji Bog je vistinski, neka padne ogan od neboto, na ognot na balovite proroci. Na Izavela ne pa ja nikakov ogan, ognot pa ja vrs. Žrtveno to jagne, što go postavi Ilija, oce mognijot otec. I poto tije site se poguveni. To je slika za da ni objasni. Na eto ti je vela tako ima Gospod, nekogaš se slučuva čuda za Božja slava, nekogaš treba lugeto koji ne veruvat, jer reče ako ima Gospod neka mi se sluči to. I ti mi rečeš kaži vaka, zastani, sedni i reći Gospode ako te ima pokaži mi da li te ima. Povtoruvaj go to dovoljan broj pati pa da vidim što ke se sluči. Te sakame Gospod Isuse Hriste. I Ahav i raskažana Jezavela je duh, crkva zajednica, grupa luge, koji se satanski, koji si jasakat svoja ta volja i gi ubivat so meč site proroci, da ne zaboravime deka Izraelci te gi ubija site proroci, a sinot na sobstvenikot na lozi, to Isus Hristos. Neli, isto taka go ubije i go raspna, za da go zemat lozi, to. A Jezavela isprati pratenik pri Ilija, za da mu kaže, ako si ti Ilija, pazite, sekogaš je to ako si ti, sekogaš je to pod, ispituvajte gi duhovite, ako si ti Ilija. Сега се поставува прашањето, зошто ние македонците го славиме Илинден и Илија, старозаветен пророк 900 години пред Исус Христос, а нашите соседи јужни, кои го негираат македонското суштествување и не сакаат да се покајат, велат дека Илија значи сонце. Ние зборуваме за жив човек, човек кој треба да го најави второто Христово пришествие. Не заборавајте го тоа. Jezavela isprati pratenik pri Ilija da mu kaže, ako si ti Ilija, a јас Jezavela, neka mi napravat bogovite za neize.
и тоа и нешто повеќе да ми направат. Бог е еден кај нас, боговите се демонските сили кои таа ги гледа од време на време и не ги гледа. И мисли дека се боговите имаат сили затоа што Семокниот татко им дозволил под небесните сили на злото, за да се прочисти по собствена волја. Кој ќе го избере Исус и љубовта негова, а кој ќе си остане во себе љубие, во тоа што ти си сакаш, Језавела, духот на Језавела кој ги убива пророците. Нека ми направат боговите тоа и нешто повеќе да ми направат, ако утре во ова време не направам со твојата душа она што беше направено со душата на секој од нив. Нејзините пророци кои ќе бидат погубени, секако ќе бидат погубени. Сите лажни пророци. Знаете, денот на отплатата доаѓа, законот без Исус е многу едноставен и го знаат и будистите и муслиманите и христијанските деноминации. Тоа што си го правил на другите, ќе ти се прави тебе. И ти ако седнеш и имаш време да размислиш што се си правил на другите, системот, она се подразбира што си им го правил, системот на нељубов. Како си се однесувал како студент, така ти сега си професор, студентите се однесуваат кон тебе. И кога ќе се сетиш колку многу си правил вон законот на љубовта, ти немаш толку време, толку внатре во тебе си да дадеш од телото и од душата. Затоа е потребен Исус да плати за нас, затоа ја пролеа својата света крв. Не помири со Таткото Небесен. Не заборавајте дека ние сме скарани со Него. Ние сме се тргнале од Него. Исус на крстот вели: Татко мој, зошто ме остави, да ни покаже еден ден кога ќе бидеме на крстот распнати, како слика или како состојба внатре во тебе, кога ќе вреска душата во тебе, кога ќе го кажеш тоа пред да го предадеш духот на Отецот Небесен назад во духовното царство. Татко мој, зошто ме остави, а ти всушност си го оставил Семокниот Бог. И тој вели во едно пророштво: не сакаат да знаат за мене, сине мој, јас Татко Небесен сум твој. Те сакам, Господи Исусе Христе. Кога го виде тоа, Илија стана и замина. Илија е изморен, бидејќи е сам, луѓето немаат љубов. Доаѓа таква состојба кога ќе влезете и ќе почнете да действувате во љубовта Исусова и ја гледате со духовните очи. Кога Исус ви го отвара умот да ќе разбирате Словото, кога Исус зборува низ вас, вам последниот чин на страдање, првиот е телесно страдање, вториот е страдание кога умира стариот човек и разбираш дека не си совршен, дека немаш љубов, дека си син сатански. И третиот е кога ти си веќе чекориш во Исус, во неговата праведност, и кога го сеќаваш степенот на нељубовта на луѓето околу тебе. Значи, Илија е изморен, стана и замина за да го спаси животот свој, дојде во Вирсавија, која е во Јудеја, и таму го остави слугата свој. Видете, животот свој. Апостол Павле, ова е сепак старозаветно и тие бегаат понекогаш исплашени. Исплашени од тортурата и од смртта. Исус не побегна од крстот кога рече: јас сум. Исуса ли го барате? Јас сум, и тие паднаа. Петар го извади мечот, го исечен угото. Кој за меч се фаќа со мечки, Исус му вели: врати го ножот во ножница да го исцелува угото на слугата Малх. Ние зборуваме за принцип. Исус не избега ја испи горката чаша, или е сепак старозаветно. Затоа новиот и стариот завет се разликуваат. Стариот завет не е доволен 10 Мојсееви заповеди. Луѓето не може да бидат добри сами од себе, потребен е дух, духовно живење и соединување во едно тело со Исус. Сега имам една сотрудничка, направија венчавка, нека и намножи Исус, значи мажот и жената стануваат едно тело, а за неколку дена ќе дојдат луѓе кои треба да ги венчавам по прв пат овде во Мавровската агора. Знаете, едно тело стануваат мажот и жената, ги остава мајката и таткото пишано овде. И така треба ние едно тело со Исус, значи духот на Исус треба да живее во нас. Значи, Илија отиде во пустињата на еден ден пат и откако дојде седна под едно иглолисно дрво и сакаше да умре. Доаѓа до категоријата на апостол Павле. Тој знае дека нема смрт, дека има духовен свет. Да умреш значи за овој свет да си замине. Знаете, често доаѓаш да речеш не вреди да им служиш, да им помагаш, не ќе да слушаат. Луѓето се себе љубиви, ги повторуваат истите грешки, те соблазнуваат. Например, имаме
сотруднички биле тука, сме им помогнале, се оправиле во заедницата, сега отидоа во политичка партија, не заборавија. Го менуваат начинот на однесување. Мајка и ќерка имаа проблем, се молевме, не доаѓаат на средбата, отидоа во политичка партија. Значи, видете, го оставаш Исус и врвиш во светот, но ќе дојдеме до тоа. Сакаше да умре Илија, верејќи доста веќе, Господи, приберија душата моја, бидејќи јас не сум подобар од татковците своји, барем тој знае дека не е подобар, јас не сум достоен. Апостол Павле вели, подобро е да умрам и да си заминам горе, но за вас е подобро да останам. Смртта е победена, од Исус нема смрт. Луѓето плачат кога некој ќе замине, треба да се радувате, бидејќи завршил тука циклусот на земјата. И легна Илија, та заспа под дрвото. И ете, ангел го допре и му рече. Знаете, на Исус ангели му служат во пустината. Стани, синко. Си се залежал овде. Овде сме дојдени да работиме за Божјото царство. И јади и пи, стани, јади и пи. Те сакам, Господи Исусе Христе. Илија погледна и ете, до возглавницата негова стои печена питка и стомна вода, тој касна, пивна и пак заспа. Такви чуда да те ранат, да те рани духовниот свет, ќе се случуваат кога ќе почнат последните времења. И можат и сега да се случуваат. Ангелот Господов се врати повторно, се допре до него и рече, стани, јади и пи, бидејќи те чека долг пат. Секого од нас го чека еден долг пат. Тоа е патот од сопствената нељубов, во духовната Исусова љубов. Тесна патека што врви кон животот. И самиот мораш да ја изодиш, никој нема место тебе да ја изоди. Ти можеш за кратко време да се молиш за некој, да му направиш малку подобро, да се исцели, но тој еден ден ќе треба самиот да почне да чекори по Исус. Или ќе остане на истото место, се враќа во калте, во блуденицата. Слава ти, Господи Исусе Христе. И тој стана, касна и пивна, и откако се подкрепи со таа храна, значи Илија го послушува ангелов Господов, одеше 40 дена и 40 ноќи до Божјата гора Хорив. Исус 40 дена во пустината, 40 дена, 40 години во пустината, израелците. Тоа се циклуси. Дури кога ќе замине човек од земново време, тие 40 дена, циклуси кои се врзани, во кои потребно да се сврти одреден период меѓу земното и небесното време, за да се случи промена, за да се види промената, за да се регистрира од телесниот во духовниот свет. Те сакам, Господи Исусе Христе, јас не зборувам, Исус зборува низ мене. Јас не сум достоен ни врвките да му ги обврзам, а камоли да го звучувам ова слово, но му дозволувам тој да зборува и тој да ме учи. А вие ќе видите по мирот и по отчитувањето на овие слова, каде што ве боли, допрете се и кажете, Исусе, те молам, исцели ме. Ти можеш да ме исцелиш, им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за секој грев. Ја прифаќам Твојата волја. Те сакам, Господи Исусе Христе, и работам и го барам Царството Божјо. И влезе таму во една пештера, Илија, и ние влегуваме во својата пештера, и ноќеваше во неа, и ете, би кон него Слово Господово. Знаете, и би Слово, кога ќе дојде моментот на отчитување, на тоа што си го направил или не си го направил. И Господ му рече, кога Господ ќе ти рече, зошто си овде, тука, Илија? Навистина, зошто си тука? Тихо. Зошто сум јас тука? Зошто си ти тука, брате и пријателе? Зошто онај таму не го интересира Бог, а после ќе вика, Боже мој, зошто ме остави? Зошто си тука? Зошто луѓето немаат љубов? Зошто си тука, Илија? Дали знаеме да го шириме Царството Божјо, да зборуваме за Евангелието на мирот, да работиме за Царството Божјо? За кого ти работиш? За себе си? За својата душа? Кој ќе ја сочува својата душа, ќе ја загуби. Се е овде пишано, ама луѓето немаат уши и очи, и срце, и ум да разберат, да слушнат. Илија одговори, пламнав од ревност кон Господа. Затоа сум, да се распламти твојот дух. Бога Саваот, зашто израелевите синови го оставија твојот завет и сите други ги разурнаа твоите жртвеници и со меч ги убија твоите пророци,
Само и јас останав, но и мојата душа сакаат да ја земат. Пламнав од ревност. Значи, твојот дух кој е пламенче, мојот оган, мојот Бог е оган што согорува. Со пламенен дух да се распламти твојот дух и ти да видиш пламен, светлина на светот, да изгориш секоја темнина, да изгориш се што не е од Бог, да осветлиш секоја темнина. И ти имаш секогаш чувство дека си сам, дека луѓето не разбираат, дури и во заедницата понекогаш, кога луѓето имаат проблеми, им повторуваат по 100 пати едно исто, не го разбираат. Придвижувањето и умирањето на стариот себе е болен процес. Значи, прв пат страдаш, првото ниво, телото те боли, аларм, степенот на твојата нељубов, потоа ти умираш внатре во себе си. Ја сваќаш своето совршенство, несовршенство. Тоа е болен процес. Последниот е кога страдаш зашто тие немаат љубов околу тебе. Тогаш Бог му рече: излези од пештерата, човек, си се пикнал тука. Застани на гората пред лицето Господово. Еден ден секој од нас. И ете, Господ ќе мине и голем и силен ветар кој ридови урива и карпи соборува пред Господа. Но не е Господ во ветрот. По ветрот земјотрес, но не е Господ во земјотресот. По земјотресот оган, но не е Господ во огнот. По огнот здив од тих ветар и таму е Господ. Во Стариот Завет се зборува за Господ, ние после Исуса зборуваме за татко, што е многу битен момент. Доаѓаш како дете пред таткото. Ако не сте како овие мали деца, нема да влезете во Царството Божјо. Господ е отивки од ветар. Тоа што го гледаме како сили е последица и причина на степенот на нељубовта наша. На степенот на нељубовта, на тоа што ние го правиме и кон земјата, кон паднатиот дух. Кога го чу тоа, Илија си го сокри лицето во својот кожув. И ние имаме кожув планина. И ние имаме неколку градби цврсти за Илија. Ајде да речам сеници, изградени манастири, кај што се случуваат чуда. Зошто се отчитува тоа? Па видете, на луѓето им се потребни овој род баразнаци и чуда. Илија го најавува второто Христово пришествие. Знаете, за тоа станува збор. Се што е поврзано со Исус, можеме да го оправдаме и тогаш ги проверуваме духовите, дали се од Исус или не се од Исус. Испитувајте ги духовите, дали се во љубов или се во себељубие, или се во доктринарно љубие. Кога го чу тоа, Илија си го сокри лицето со својот кожув, излезе и застана пред влезот во пештерата, а ние сме се напикале во некоја пештера и тука ни е добро. И кон него се чу глас: иако светлината што во тебе е темнина. Го знаете тој стих, каква ли ќе е темнината? Излези од пештерата пред гората, пред семокниот Бог, и стои, остани таму. Кој му рече: зошто си тука, Илија? Повторно ти го кажува тоа. Зошто сум тука јас, Тихомир? Тихо, зошто си тука? Ти човеку таму, зошто си тука? Да го трошиш времето, да јадеш, да пиеш, па утре ќе умреме. Народот седна да јаде, да пие и стана да игра, не. Тука си да го разгласуваш Царството Божјо, да работиш за Царството Божјо. Инаку секој ден без Господа е изгубен ден и не се враќа, зашто еден ден ќе ти рече: зошто си тука, Илија? А тој одговори: пламнав од ревност за Господа, Бога Саваот, зашто израелевите синови го оставија твојот завет и сите други. Ги разурнаа твоите жртвеници, со меч ги убија твоите пророци. Само јас останав, но и мојата душа сакаат да ја земат. Тој си повторува едно исто: пламнав од ревност. Треба да пламнеш, твојот дух да се распламти и да ја осветли темнината што е во тебе. Иако светлината што во тебе е темнина. Тие преминаа преку Исуса од темнина во неговата чудесна светлина. Да изгледаш на светлината, секој што прави зло ја мрази светлината. Исус е светлината на светот, бидејќи неговите дела се лукави. Секој што твори вистина, оди кон светлината, за да се видат неговите дела, оти се од Бога извршени. Татко мој, те љубам, Господи Исусе Христе.
А Господ му рече, чувството дека си сам, дека не те разбираат, го имаат пророците. А Господ му рече, врати се по патот свој преку пустињата во Дамаск и кога ќе стигнеш, помажи го Азила за цар на Сирија. Ете како се избирале водачите, а денеска се избират на демонкрат, сатански избори. И кога се надевате на човек, тоа е проклество, себелюбие, видите степенот на нељубов во Македонија. А Јуја намесовиот син помажи го за цар на Израилот, Јелисеја пак Сафатовиот син од Авел Маул помажи го за пророк место себе си, му дава отпуст. Кога напуштав една заедница која беше опфатена од друг дух, го молев Отецот Небесен и Исус да ме отпуштат. Дека тие, иако ми беше дадена задача, помогни му на пасторот, тој не икеше да слуша. Парато ме ќе слуша на друг начин. Со меч да дојдам или со сладок збор. Барам отпуст. Не постапувам сам. Кога имам проблем во заедницата, например, една сестра не фаќа некоја криза, ја нема. Не ја бришам, чекам. Нити сме со заедница со трудници. Ништо не се бара од нив, ниту пари да даваат, само да едноставно да го примат Исус во срцето и да бидеме една заедница која молитвена војска која ќе се моли за одредени моменти и ќе се прилагодува на водството на Светиот Дух. Син Божи, оној што го води Духот Божи, не на тоа што ние сакаме, но сепак велми и упреку. Црквата е на Исус, не припаѓа на луѓе и деноминации. Зашто кој ќе избега од Азиловиот меч, него ќе го убие Јуј, кој ќе се избави од мечот на Јуја, него ќе го убие Јелисеј, и на крајот пак ќе мораш да излезеш од пештерата. Твоето тело кафе с душата пред лицето на Господа. И ќе те праша, зошто си тука, Илија? Но сепак оставив меѓу израелците 7000 мажи, сите тие не ги свиткувале колената пред вала и устете нивни не ги бакнувале. Од целиот Израел 7000 мажи останале. Се работи за мало стадо. Долго трпеливо не чека нашиот семокен татко, создателот на се, добриот татко, драги патер, Отецот на небесата. Затоа прави ново небо, нова земја, поранешното помина на жедниот. Дали си ти жеден? Му давам да пие од живата вода дарум. Дали си ти жеден, брате и пријателе? Ново небо, кај што повторно долго трпеливо ќе ги чека. Те сакам, Господе Исусе Христе. Те сакам, Исусе. И тој тргна оттаму, Илија веднаш послуша и го најде Сафатовиот син Јелисеја, кој ораше 12 рала волови. Ти си ораш тука и јас си ораме овде, си мислам, сечам дрва, косам треба, берам габи. Си ораш и ќе дојде гласник и му вели, и сам беше при 12-тото рало волови, минувајки крај него, Илија го фрли кожувот врз него. Ето, тоа е слика. Одеднаш доаѓа Божјо присуство. Ти знаеш во срцето. Знаеш. Во тебе има светлина и таа светлина кога ќе ја прими светлината, почнуваш да знаеш одредени работи. Кога Исус зборува, семокниот Бог низ тебе, го фрли кожувот врз него. Тогаш Јелисеј ги остави воловите. Ги остави воловите, почетна категорија. И почна да трча по Илија. Но пазете што му вели, дозволи ми да ги бакнам татко ми и мајка ми и ќе тргнам по тебе. Кој љуби татко и мајка повеќе од мене не е достоен за мене. Остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Зошто си тука, Илија, да го разгласуваш Царството Божјо? Да се поздравам со мајка ми и татко ми. Знаете, кој има тој момент, ако си се фатил за ралото, не се врти назад, не си достоен за Божјото Царство.
Тој му одговори: Илија, оди. Тоа е слободната волја. Врати се. Што сум ти направил јас? Тој му ја кажува Божјата волја. Не можеш да го врзеш и да го влечеш во Царството Божјо. Тој самиот мора да дојде, да излезе од пештерата, да застане пред ликот на Бог, кој е тих ветар. И ќе те праша: зошто си тука? Тихо, зошто си ти тука? Па да го ширам Царството Божјо. Ако сум се фатил за ралото, не се вртам назад. Кој љуби син или керка повеќе од мене, не е достоен за мене. Синот ти оди во сатанска црква. Ти одиш во една црква, жена му оди не знам каде. Зашто си тука? Да се вртиш назад или да ораш со ралото да го шириш Царството Божјо? Те сакам, Господи Исусе Христе. Тој се врати од него, Елисеј зеде рало волови, ги закла, откако го запали плугот и воловите. Остави се земно, го испече месото, го раздели на луѓето и тие јадеа. Кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе. Остави го тоа овде и врви по Исус. Тоа понекогаш подразбира да се откажеш од некои работи. Може би од некои блиски луѓе. Кој љуби син или керка, татко и мајка повеќе од мене, не е достоен. Тоа е истото. Ако си го ставил ралото, рацете на ралото не се врти назад. Да се поздравам, дали ги погребуваш своите мртовци. Остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Дали се поздравуваш со мајка ти и татко ти, дали се бакнаш, мајка ти и татко ти се, не знам, по светот, и они да те свлечкаат во светот, те тераат да пиеш апчиња или не знам што, не живеат во љубов, и ти сега треба да го живееш нивниот живот. Не, оставаш се земно и врвиш по Исус. Се молиш за нив, ги љубиш, им простуваш, им велиш дека ги љубиш. Вистински, со Исусовата љубов, Исус ќе ти даде сила да ги љубиш. Самиот тој стана, значи ги запали воловите, ги закла, го раздели плугот, запали, ги испече месото, раздели на луѓето и тргна по Илија. Тргна по Илија. Не остана во некоја деноминација да си пее песмички. Тргна активен однос. Зошто си тука, Илија? Пламнав од ревност за Господа. Кога ќе се запали тој пламен, ти повеќе не можеш да се враќаш назад. Но ако пламенот не е запален, ти се враќаш назад. Па му се поклонуваш и на Баал, и на Исус, и на Бога, и на Мамона, и правиш компромис со светот. Мајка и керка. Проблеми. Се помоливме, се оправи. Требаше да дојде на заедница, отиде на формирање на политичка партија. Еве го светот. По известен период повторно проблем. Пак се помоливме, требаше да дојде, не дојде. Ме кани да дојдам во партијата. Јас служам на Исус и му објаснувам на луѓето. И пак има проблем и пак се молиме. Значи, луѓето сакаат. Јас му припаѓам на Исус. Друга, две сестри, почна политичка кампања, влега во партија, оставија заедницата. Почна со еден, другар со трет, се однесуваат арогантно. Знаеш, кој ќе му се поклониш на ликот на зверот, кој ќе го земеш бжигот на зверот. Зверот има многу имиња и многу ликови. Лидери, водачи, уметници, историски личности, фудбалери, спортисти, естрадни уметници, се поклонуваш, ним се поклонуваш. Само на Исус му се поклонувам. Знаете, не можеш и кај Бог и таму. Зошто си тука, Илија? Па да го ширам светот Евангелие. Пламнав од ревност кон Господа. Ако си пламнав од ревност кон Господа, нема да сакаш да овкаш, да умираш. Ке тераш напред. Ке тераш напред. Зашто оставам се земно и врвам по Исус, тоа подразбира активен однос. И тргна по Илија, Елисеј, и почна да му служи. Да му служиш на Илија, кој е слуга на семокниот Бог. Денеска ние на Исус му служиме. Значи да љубиш, да работиш за Царството Божјо. Татко мој, ти благодарам што и овој ден Твојата мудрост, Твоите живи слова
се во моето срце и нека ги допрат сите оние кои ќе речат Исусе, те љубам. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Исусе, исцели го овој мој дел, ти можеш да ме исцелиш. А јас се покајувам за секој грев, за гревовите на моите предци со кои сме излегле од законот на љубовта. Ја избирам Твојата љубов да ги љубам сите, да им простам на сите, никого да не осудам, да се покајам за секој грев и да ја прифатам Твојата волја во мојот живот. Ти да зборуваш низ мене, ти да ги вршиш делата. Те сакам, Господи Исусе Христе, зошто си тука тихо, да го ширам Царството Божјо. Исус дојде, ви дава сила, плати за вас. Ја пролеа својата крв и ви го покажува патот на љубовта. Тоа подразбира да станеш и да врвиш по него. Не да се вртиш назад, да ги погребуваш своите мртвоци, да се поздравуваш со родителите. Зошто си тука? Да го шириш светот Евангелие. Да ги љубиш сите. Повели и љуби. Те сакам, Господи Исусе Христе. Животот без Исус на земјата нема смисол. Гледам генерација луѓе, пријатели, остарени, помлади од мене, немаат љубов, немаат вера, не знаат зошто се овде. Прашањето е зошто си тука, бе, братче? За да го избереш Исуса во сопствена волја и да почнеш да чекориш во Исусовата љубов, да почнеш да учиш како се победува со љубовта Исусова. Амин. До Божјо Царство Небесно. Исусе, Спасителе, го повикуваме името Твое. Исусе, Спасителе, го повикуваме името Твое. Во него беше животот, светлина за луѓето, светлината за темнина свети. И светот стана преку него, но светот не го позна, но светот не го позна. Кој ќе го повика името Исусово?